हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। हरे हरे कृष्ण प्रभु कृष्णा जी, प्रभु जी, प्रणमालु प्रभु ప్రణామాలు जी। ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. धन्यवाद హరే प्रणाम। కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. धन्यवाद प्रणाम। సో మనం ప్రణామాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాद प्रणाम। మనము మంగళాచరణ ప్రేయర్స్ చేసి ఈరోజు క్లాస్ ప్రారంభిద్దాం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మీలితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః। శ్రీచైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం येन భూతలే స్వయం రూపా కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం। వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతాపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతాం సహగణా రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజనా సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तु ते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। मत्समो नास्ति पापात्मा न पराधी च कश्चन परिहारेऽपि लज्जा मे किं ब्रुवे पुरुषोत्तमा। युवतीनां यथा यूनी यूनां च युवतौ यथा मनोभिरमते तद्वन्मनो मे रमतां त्वयि। भूमौ स्खलितपादानां भूमिरेवावलम्बनं त्वयि जाता परादानां त्वामेव शरणं प्रभो। गोविन्द वल्लभे राधे प्रार्थये त्वमहं सदा त्वदीयम् इति जानातु गोविन्दो मां त्वया सह। राधे वृन्दावनाधीशे करुणामृतवाहिनी कृपया निजपादाब्जा दास्यं मह्यं प्रदीयताम्। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना मानिना मानदेन कीर्तनीया सदा हरिः। कथञ्चन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्यं नमामि तम्। संसारदुःखजलधौ प्रदितस्य कामा क्रोधादिनक्रमकरे कबलीकृतस्य दुर्वासना निगडितस्य निराश्रयस्य चैतन्यचन्द्र मम देहि पदावलम्बम्। चैतन्यचन्द्र मम देहि पदावलम्बम्। हरे कृष्ण। సో ఇస్కాన్ వరంగల్ భక్తులందరికీ స్వాగతం। మీరందరూ వైష్ణవులు కృష్ణ కథ వినడానికి వచ్చారు। సో మీ అందరికీ నా యొక్క దండవత్ ప్రణామం స్వీకరించండి। హరే కృష్ణ। సో ఈరోజు మనకు అసైన్ చేసిన వర్స్ వచ్చేసి 3:3:23। సో ముందు మనము శ్రీమద్ భాగవతం మంగళాచరణ చేద్దాం। ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ। ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ। ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ। నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయం ధీరయేత్। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। हरे कृष्ण। సో ఎవరైనా ఒక డివోటి కాలని రిపీట్ చేయండి। శ్రీమద్ భాగవతం 3వ స్కందం 3వ చాప్టర్ 23వ శ్లోకం। దైవాదీనేషు కామేషు दैवादीनेषु कामेषु దైవాదీనా స్వయం పుమాన్
दैवादीना स्वयं पुमान् को विश्रम्भेत योगेन को विश्रम्भेते योगेन वेतयोगेन योगेश्वरम् अनुव्रतः योगेश्वरं मनुव्रतः दैवादीनेषु कामेषु दैवादीनेषु कामेषु दैवादीना स्वयं पुमान् दैवादीना स्वयं पुमान् को विश्रम्भेत योगेन को विश्रम्भेत योगेन योगेश्वरम् अनुव्रतः ईश्वरं मनुव्रतः दैवाधीनेषु कामेषु वादीनेषु कामेषु दैवादीना स्वयं पुमान् वादीना स्वयं पुमान् को विश्रम्भेत योगेन विश्रम्भेत योगेन योगेश्वरम् अनुव्रतः ईश्वरं मनुव्रतः थैंक यू प्रभु हरे कृष्ण माताजी the very devotees हरे कृष्ण प्रभु प्रणामालु प्रभुजी दैवादीनेषु कामेषु दैवादीनः स्वयं पुमान् को विश्रम्भेत योगेन योगेश्वरं मनुव्रतः थैंक यू प्रभुजी हरे कृष्ण प्रभुजी दैवादीनेषु कामेषु दैवादीनः स्वयं पुमान् को विश्रम्भेत योगेन योगेश्वरमनुव्रतः थैंक यू प्रभु हरे कृष्ण प्रभुजी दैवादीनेषु कामेषु दैवादीनः स्वयं पुमान् को विश्रम्भेत योगेन योगीश्वरः मनोव्रतः हरे कृष्ण प्रभुजी प्रणामाలు కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు దైవాదీనేషు కామేషు దైవాదీనః స్వయం పుమాన్ కో విశ్రంభేత యోగేన యోగేశ్వర మనోవ్రతః థ్యాంక్ యూ ప్రభు हरे कृष्ण दैवादीनेषु कामेषु दैवादीनं स्वयं पुमान् को विश्रम्भेत योगेन योगेश्वर मनुव्रतः हरे कृष्ण प्रभुजी प्रणामालु दैवादीनेषु कामेषु दैवादीन स्वयं पुमान् को विश्रम्भेत योगेन योगेश्वरम् अनुव्रतः हरे कृष्ण प्रभुजी धन्यवादालु హరే కృష్ణ ప్రభు దైవాదీనేషు కామేషు దైవాదీనః స్వయం పుమాన్ కో విశ్రంభేత యోగేన యోగేశ్వర మనువ్రతః హరే కృష్ణ ప్రభు हरे कृष्ण प्रभु जी दैवादीनेषु कामेषु दैवादीना स्वयं पुमान् को विश्रम्भेत योगेन योगेश्वरम् अनुव्रता थैंक यू प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभुजी प्रणामालु दैवादीनेषु कामेषु दैवादीन स्वयं पुमान् को विश्रम्भेत योगेन योगेश्वरम् अनुव्रताः हरे कृष्ण okay दैवदीनेषु कामेषु दैवदिनः स्वयं पुमान् को विश्रम्भेत योगेन योगेश्वरमनुव्रतः थैंक यू प्रभुजी శ్రీమద్ భాగవతం 3:3-23 దైవాదీనేషు కామేషు దైవాదీనా స్వయం పుమాన్ కో విశ్రంభేత యోగేన యోగేశ్వరం అనువ్రతః ట్రాన్స్లేషన్ అండ్ పర్పోర్ట్ బై హిస్ డివైన్ గ్రేస్ ఏసీ భక్తి వేదాంత స్వామి శిల ప్రభుపాద్ కి జై. ప్రతి జీవుడును అలౌకిక శక్తిచే నియమింపబడుచుండును. ఆ విధముగా అతను ఇంద్రియ భోగము సైతము అదే అలౌకిక శక్తి నియంత్రణ మందు ఉండును. తత్కారణమున భక్తియుత సేవ ఒనరించుచు భక్తుడైన వాడు మాత్రమే శ్రీకృష్ణ భగవానుని
దివ్యేంద్రియ కర్మల యందు విశ్వాసము ఉంచగలుగుతాడు. ఓకే, సో ఎవ్రీ లివింగ్ ఎంటిటీ is controlled by a supernatural force, and thus his sense enjoyment is also under the control of that supernatural force. No one therefore can put his faith in Lord Krishna's transcendental service again activities, but one who has become a devotee of the Lord by rendering devotional service. సో ఈ శ్లోకంలో ఏం చెప్తున్నారు మనకి? ప్రతి ఒక్క జీవుడు అలౌకిక శక్తిచే నియమింపబడుచుండు. సో సో మనందరము ఏం చేస్తున్నాం? మనందరం కంట్రోల్ చేయబడుతున్నాం. మనందరినీ ఎవరు కంట్రోల్ చేస్తున్నారు? ఒక అలౌకిక శక్తి. అంటే ఈ లోక శక్తి కాదు, అలౌకిక, ఈ లోకానికి అతీతమైన శక్తి ద్వారా మనందరం కంట్రోల్ చేయబడుతున్నాం ఇక్కడ. అట్లాగే మనకు అదే విధముగా అతని ఇంద్రియ భోగం సైతం, మనం ఎవరెవరైతే ఇంద్రియ భోగం చేస్తున్నారో అది కూడా అదే అలౌకిక శక్తి ద్వారా నియంత్రణ మందు ఉండును. సో అదే కంట్రోల్, ఈవెన్ మనం చేసే ఈ ఇంద్రియ భోగము, ఇంద్రియ తృప్తి, ఇవి కూడా భగవంతుని యొక్క అలౌకిక శక్తి ద్వారా నియంత్రించబడుతున్నాయి. ఇవన్నీ అంటే కంట్రోల్ చేయబడుతున్నాయి. అందుకే భక్తియుత సేవ అనురించు భక్తుడైన వాడు మాత్రమే, భక్తులు కాకుండా వేరే వాళ్ళు అది అర్థం చేసుకోలేరు. ఓన్లీ భక్తుడికి మాత్రమే శ్రీకృష్ణ భగవానుని యొక్క దివ్యేంద్రియ కర్మల యందు విశ్వాసం ఉంచగలుగుతారు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు కూడా, ఆయనకి దివ్య ఇంద్రియాలు ఉన్నాయి. ఆయన చేసే దివ్య ఇంద్రియాలతో భోగాలన్నిటినీ కూడా ఎవరు అవగతం చేసుకోగలుగుతారట? ఓన్లీ డివోటీస్. భక్తియుత సేవలో ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే అర్థమవుతుంది. మిగతా వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు? ఓకే, నేను ఈ విధంగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను, కృష్ణ కూడా ఈ విధంగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు. కానీ వాళ్ళకి తెలియదు కృష్ణ దీనికంతటికి అతీతుడు అని చెప్పేసి. భాష్యము శ్రీల ప్రభుపాదుల వారిచే. భగవద్గీత యందు తెలుపబడినట్లుగా శ్రీకృష్ణ భగవాను దివ్యమగు జన్మ కర్మలను ఎవరు అవగతము చేసుకొనజాలరు. జన్మకర్మ చ మే దివ్యం ఏవం యో వేత్తి తత్వతః త్యక్త్వా దేహం పునర్జన్మ నైతి మామేతి సోర్జున. సో భగవంతుని యొక్క జన్మ కర్మాలు ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో, అసలు భగవంతుడు ఎలా ఉద్భవిస్తాడు, భగవంతుడు ఎటువంటి లీలలు చేస్తాడు, ఎందుకు చేస్తాడు, ఈ విషయం ఎవరైతే అర్థం చేసుకుంటారో, త్యక్త్వా దేహం పునర్జన్మ నైతి, వాళ్ళు ఈ దేహాన్ని వదిలిపెట్టిన తర్వాత పునర్జన్మ వాళ్ళకి ఉండదు. అందుకే మనం ఏం చేయాలి? ఈ జన్మలో మనం ఈ టైంలో మనం ఏం తెలుసుకోవాలి? భగవంతుని యొక్క జన్మ కర్మ ఏంటి, భగవంతుని యొక్క దివ్య లీలలు ఎలా ఉంటాయి, భగవంతుడు ఎలా ఉద్భవిస్తాడు, భగవంతుడు ఎందుకు వస్తాడు, ఈ లీలలన్నీ ఎందుకు చేస్తున్నాడు, ఇది తెలుసుకోవాలి. ఎవరైతే ఈ విషయం తెలుసుకుంటారో త్యక్త్వా దేహం పునర్జన్మ నైతి, వాళ్ళకి దేహాన్ని విడిచిపెట్టిన తర్వాత ఇంకొక దేహం రాదన్నమాట. సో అది చెప్తున్నారు ఇక్కడ శ్రీకృష్ణ. ఈ భగవద్గీత యందు తెలుపబడినట్లుగా శ్రీకృష్ణ భగవాను దివ్యమగు జన్మ కర్మలను ఎవరునూ అవగతం చేసుకొనజాలరు. అదే విషయము ఇచ్చట ఈ విధముగా బలపరుచుచున్నది. భగవద్భక్తిచే జ్ఞానవంతుడైన వాడు మాత్రమే భగవత్ కర్మలను అలౌకిక శక్తి చే నియమింపబడి ఇతరుల కర్మల నడుమ భేదములు అవగతం చేసుకొనగలుగుతాడు. ఎవరంట? ఓన్లీ భగవద్భక్తి చేత మాత్రమే, ఎవరైతే భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవ చేస్తారో వాళ్ళకు మాత్రమే భగవంతుని యొక్క కర్మలు, ఈ అలౌకిక శక్తి, ఇవన్నీ మన యొక్క కర్మల నడుమ, భగవంతుడు చేసే కర్మల నడుమ భేదం ఏంటి అనేది ఎవరికి తెలుస్తుందట? ఓన్లీ భక్తియుత సేవలో ఉన్న భక్తులకు మాత్రమే తెలుస్తుందట. భౌతిక విశ్వమందలి పరిధిలోనున్న సమస్త జంతువులు, మానవులు, దేవతలు ఇంద్రియ భోగం ప్రకృతిగా దైవీ మాయ పిలువబడు అలౌకిక శక్తిచే నియంత్రించబడినది. సో ఇక్కడున్న జంతువులట, మానవులు మరియు దేవతలు,
స్వర్గంలో ఉన్న దేవతలందరూ కూడా జంతువులు, మానవులు, దేవతలు. ఇంద్రియ భోగం వాళ్ళందరూ ఎవరు కంట్రోల్ చేస్తున్నారట? ప్రకృతిగా దైవీ మాయ, భగవంతుని యొక్క ఆ, ఆ, ఇది ఎక్స్టర్నల్ ఎనర్జీ, భగవంతుని యొక్క బహిరంగ శక్తి అయిన దైవీ మాయచే ఇవన్నీ నియంత్రించబడుతున్నాయి అన్నమాట. అంటే ఎవరెవరికి ఎంత ఇంద్రియ భోగం రావాలి అవన్నీ కూడా మనకంటే ఎక్కువగా ఉన్న దేవతలు డిసైడ్ చేస్తున్నారు. అదంతా అపాయింట్ చేసింది ఎవరు? కృష్ణ భగవానుడు. ఇంద్రియ భోగానుభవము పొందుట యందు ఎవ్వరును స్వతంత్రులుగా లేరు. నేను ఈ విధంగా ఇంద్రియ భోగం చేస్తాను అన్నదానికి మనకు ఫుల్ స్వతంత్రం ఎక్కడా ఉండదు. రైట్? సపోజ్ ఏదైనా ఇంద్రియ భోగం చేయాలంటే మీకు డబ్బు కావాలనుకోండి, మొత్తం అన్ని ప్రదేశాలు తిరిగి చూసి రావాలి. దానికి మీకు డబ్బు కావాలి, చూడడానికి కళ్ళు కావాలి, కళ్ళు కనిపించాలి, అప్పుడే మీరు ప్రదేశానికి వెళ్ళగలుగుతారు, చూడగలుగుతారు. రైట్? సో మీకు కాళ్ళు చేతులు కూడా పనిచేయాలి అక్కడికి నడిచి వెళ్ళడానికి, లేకపోతే అట్లీస్ట్ ఫ్లైట్ వరకు, లేకపోతే ట్రైన్లో ఎక్కి వెళ్ళి ప్రదేశాలు చూసి రావడానికి. సో ఏదైనా వినాలి అంటే ఏం చేయాలి? చెవులు వినపడాలి మీకు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ చెవులు వినపడాలి. చెవిటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. అట్లాగే ఎవరైనా ఇంద్రియ భోగానుభవం పొందుట యందు ఎవ్వరునూ స్వతంత్రులుగా లేరు. మనంతటా మనం స్వతంత్రంగా లేము. ఇక భౌతిక జగమందలి ప్రతి ఒక్కరూ ఆ ఇంద్రియ భోగానుభవం వెనుకనే పరిగెడుచున్నారు. మనందరం ఏం చేస్తున్నాం? ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో అందరూ ఏం చేస్తున్నారట? భౌతిక ఇంద్రియ భోగం వెనకాల పరిగెడుతున్నామంట, ఇంద్రియాలను అనుభవించడానికి. ఆ విధముగా అలౌకిక శక్తి ఆధీనమునందున్న మనుజులు ఇంద్రియ భోగ విషయమున శ్రీకృష్ణుడు తనకు పరముగా వేరెవ్వరి నియంత్రణ యందు లేడనడి విషయము విశ్వసించజాలరు. సో ఇటువంటి బాగా ఇంద్రియ తృప్తి చేసే వీళ్ళు ఏమనుకుంటారంట? కృష్ణ భగవానుడు కూడా తనకు పరముగా వేరెవ్వరి నియంత్రణ యందు లేడు. కృష్ణ భగవానుడు చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే, మనం కూడా పుడుతున్నాము, మనము మరణిస్తున్నాము, మనము కొన్ని రోజులు యవనంగా ఉంటున్నాము, కొన్ని రోజుల తర్వాత మనం ముసలితనం చెందుతున్నాము. అదే విధంగా కృష్ణ కూడా వచ్చినప్పుడు కృష్ణ కూడా కంట్రోల్ చేయబడతాడు అనుకుంటున్నారు వాళ్ళు. వేరే శక్తి ద్వారా కృష్ణ కూడా కంట్రోల్ చేయబడుతున్నాడు, కృష్ణ కూడా జన్మిస్తున్నాడు, ఆయన కూడా పెరుగుతున్నాడు, ఆయన కొన్ని రోజుల తర్వాత చనిపోతాడు. ఈ విధంగా అనుకుంటున్నారు వాళ్ళు. అది అటువంటి అది లేనడి కృష్ణకి ఇటువంటి పరిమితి లేదనడి విషయము విశ్వసింపజాలరు. ఎవరు? ఈ ప్రాపంచిక వ్యక్తులు. ఆ దేవదేవుని ఇంద్రియములు దివ్యములని వారు ఎరగజాలరు. సో దేవదేవుడు కృష్ణ భగవాన్ యొక్క ఇంద్రియాలు ఏంటి? దివ్యమైన ఇంద్రియాలు. ఓకే, మనం ఏం చేయగలుగుతాము? మనము అన్నం తినాలంటే ఏం చేయగలుగుతాం? మనం చెవుల ద్వారా తినగలుగుతామా? కళ్ళ ద్వారా తినగలుగుతామా? ఓన్లీ మనం అన్నం కలిపి మనము నోట్లో పెడితేనే నోరు ద్వారానే తినగలుగుతాం. సో కృష్ణ కళ్ళతో తినగలుగుతాడు, చెవులతో కూడా తినగలుగుతాడు, ఆయన చర్మంతో కూడా తినగలుగుతాడు. అది కృష్ణ భగవాన్ యొక్క దివ్యమైన ఇంద్రియములు. ఆ దేవదేవుని ఇంద్రియములు దివ్యములని వారు ఎరగజాలరు. శ్రీకృష్ణుని ఇంద్రియములు సర్వశక్తిమంతులని, అనగా ఏ ఇంద్రియముతోనైనను అతడు ఇతర ఇంద్రియ కార్యక్రమాలు చేయగలుగుతాడు. బ్రహ్మ సంహిత యందు ఈ విధంగా వర్ణింపబడింది. భగవానుడు తన దివ్య శ్రవణ శక్తి ద్వారా భుజింపగలడని. శ్రవణ శక్తి అంటే ఏంటి? వినికిడి, వినడం, చెవుల ద్వారా వినడం. భగవంతుడు కావాలంటే ఆయన చెవులతో కూడా తినగలుగుతాడు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. కేవలం దృష్టిని సాధించుట ద్వారా మైథున క్రియను నిర్వహింపగలడనియు. కేవలం ఇప్పుడు మనమేం స్త్రీ పురుషులు కలిసి సంభోగం తర్వాత పిల్లలు కంటారు ఇక్కడ. సో కానీ కృష్ణ భగవానుడు తన చూపుతో కూడా ఆ మైథున క్రియను చేయగలుగుతాడు అనమాట. సో ఈ విష్ణుమూర్తి మహావిష్ణు ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు? ఈ మెటీరియల్ యూనివర్స్ మొత్తం, ఈ ప్రకృతి అంతా ఆయన యొక్క కళ్ళ ద్వారా ఇట్లా చూస్తున్నాడు అనమాట. అలా చూస్తుంటేనే ఈ మెటీరియల్ శక్తి అంతా ఇంప్రెగ్నెంట్ అవుతుంది. అంటే ఈ మెటీరియల్, ఈ ప్రాపంచిక ప్రకృతి అంతా కూడా
ఆహ్, ఈ జీవాలు వచ్చే విధంగా తయారవుతుందనమాట. సో, అది కృష్ణ భగవానుడు జస్ట్ ఆయన కంటి చూపు ద్వారా చేయగలుగుతున్నాడు ఇదంతా. సో, కేవలం దృష్టిని సారించుట ద్వారా మైథున క్రియను నిర్వహింపగలడనియు, పరిమితమైన ఇంద్రియములు కలిగిన వాడు విశ్వసింపజాలడు. ఎవరైతే ఈ పరిమిత ఇంద్రియాలుంటాయో ప్రాపంచిక వ్యక్తులు, భక్తులు కానటువంటి వారు, వాళ్ళు ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకోలేరనమాట. ఓహ్! కృష్ణ మీరెళ్లి బోగా పెడుతున్నారు. కృష్ణ నిజంగా తింటాడా? ఓకే. కృష్ణ తిన్నాడు. మరి ఆ ప్లేట్ అలాగే ఉండేయండి. ఇదంతా జస్ట్ మీరు మూఢనమ్మకంలాగా పెట్టుకుంటున్నారు. యెస్. కృష్ణ ఆయన కళ్ళ ద్వారా తినగలుగుతాడు. మనం బోగా తీసుకెళ్ళి కృష్ణకి వంటలన్నీ చేసి కృష్ణకి ఆఫర్ చేసినప్పుడు, కృష్ణ కళ్ళ ద్వారా తినేస్తాడంతా. కృష్ణ అంతా తిన్నా కూడా మళ్ళీ అంతా ఎందుకు మిగులుతుంది? కృష్ణ అబ్సల్యూట్, ట్రాన్సెండెంటల్, అబ్సల్యూట్. ఆయన అన్ని తిన్నా కూడా మళ్ళీ అన్ని ఉంచగలుగుతాడక్కడ. అది కృష్ణ యొక్క పవర్. సో, మనము ఎప్పుడైతే టెంపుల్‌లో బోగా కృష్ణకి పెడుతున్నామో, కృష్ణ అది స్వీకరిస్తున్నాడు. కానీ, ఆ ప్రసాదం ఎలా స్వీకరిస్తున్నాడు? కళ్ళ ద్వారా స్వీకరిస్తున్నాడు. ఆ విషయాలు వేరే వాళ్ళకి అర్థం కావనమాట. నియమితుడగు జీవుడు తన జీవనమునందు అట్టి ఇంద్రియ కర్మలను స్వప్నమునందైనా ఊహించజాలడు. ఎవరన్నా ఊహిస్తారా? చెవుల ద్వారా తినొచ్చు అని ఎవరన్నా స్వప్నంలో కూడా కలలో కూడా ఆ విషయం తెలుసుకోలేరు. రైట్? కానీ కేవలం భక్తి యోగము అందలి కర్మల ద్వారా అతడు భగవానుడు మరియు ఆ కర్మలు సర్వదా దివ్యములని అవగతము చేసుకొనగలుగుతాడు. ఎవరు ఇట్లా తెలుసుకోగలుగుతారట? ఓన్లీ భక్తియుత సేవ. ఎవరైతే భక్తి చేస్తున్నారో ఆ భక్తియుత సేవ ద్వారా ఇది చాలా క్లియర్‌గా అర్థం చేసుకోగలుగుతారట. అది మనకు భగవద్గీత 18వ చాప్టర్ 55వ శ్లోకంలందు భగవానుడే స్వయంగా చెప్పాడు. ఏంటది? భక్త్యా మామభిజానాతి యావాన్యశ్చాస్మి తత్వతః. భక్త్యా మామభిజానాతి. ఓన్లీ భక్తులకు మాత్రమే యావాన్ యశ్చాస్మి తత్వతః. నా యొక్క తత్వం, భగవంతుడు ఎలా వస్తాడు? భగవంతుడు అంటే ఏంటి? ఆ తత్వం ఏంటి? అది ఎవరికి అర్థమవుతుందట? ఓన్లీ భక్తులకు మాత్రమే. భక్తులు కానటువంటి వాళ్ళకి భగవద్గీత అర్థం కాదు. దేవుడు అర్థం కాడు. అందుకే మీరు చూసారా? ఉదాహరణ చెప్తాను మీకు. మన ఇండియా ఫస్ట్ ప్రెసిడెంట్ ఎవరు? సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ. ఆయన ఏం చేశాడు? పండితుడు, చదువుకున్నవాడు, ఎంతో పై చదువులు చదువుకున్నాడు. భగవద్గీత అంతా చదివి లాస్ట్‌కు డిక్లరేషన్ ఇచ్చాడు. ఏంటది? భగవద్గీతని ఎవరు ఏ విధంగానైనా అర్థం చేసుకోవచ్చు. అదేనా కృష్ణ ఇచ్చిన మెసేజ్? కాదు. మరి అంత పెద్ద చదువులు చదివాడు. భారతదేశానికి ప్రెసిడెంట్ అయ్యాడు. ఓకే. మహాత్మా గాంధీ భగవద్గీత పట్టుకొని ఏం బోధించాడు? అహింస బోధించాడు. భగవద్గీతలో అర్జున ఏం చేయాలంటున్నాడు? నేను అహింస చేస్తాను. నేను యుద్ధం చేయను. వీళ్ళందరినీ చంపదలుచుకోలేదు. నేను అహింసతో ఉంటాను. నాకు హింస వద్దు అని. అప్పుడు కృష్ణ ఏం చేస్తున్నాడు? భగవద్గీత అంతా చెప్పినాక అర్జునుడు ఏం చేశాడు? మళ్ళీ యుద్ధం చేసి అందరినీ చంపేశాడు. సో, భగవద్గీత అహింస బోధిస్తుందా? మరి మహాత్మా గాంధీ ఏ విధంగా అర్థం చేసుకున్నాడు భగవద్గీతని? భగవద్గీత ద్వారా ఆయనే అహింసా బోధన చేస్తున్నాడు. సో, ఈవెన్ మహాత్మా గాంధీ, శ్రీల ప్రభుపాద ఏమంటారంటే, మహాత్మా గాంధీకే అర్థం కాకపోతే దురాత్మలకు ఎలా అర్థమవుతుంది? ఆయన మహాత్ముడు అంటున్నారు కదా! మహాత్మకే అర్థం కాలేదు భగవద్గీత. మరి దురాత్మల పరిస్థితి ఏంటి? సో, యెస్. ఎంత పెద్ద చదువులు చదివినా, ఎంత పెద్ద డబ్బు, ఎంత ధనం ఉన్నా సరే, ఎంత అందం ఉన్నా సరే, ఎంత పవర్ ఉన్నా సరే, ఇవన్నీ భగవద్గీత, భగవంతుడు అర్థం చేసుకునే లక్షణాలు కావు. భగవద్గీత, శ్రీమద్ భాగవతం, కృష్ణ ఎవరు, యాజ్ ఇట్ ఈజ్ మనం అర్థం చేసుకోవాలి అంటే భక్తులు కావాలి. ఓన్లీ భగవంతుని యొక్క భక్తులకి మీరు చూడండి, కొత్తగా వచ్చేసి ఒక 2 సంవత్సరాలు భక్తియుత సేవ చేస్తున్నారు. వాళ్ళు చాంటింగ్ చేస్తున్నారు, డివోటీస్‌తో కలుస్తున్నారు. అన్నీ అర్థమైపోతాయి వాళ్ళకి. భగవంతుడు ఎవరు? ఆయన రూపం ఎలా ఉంటుంది? ఆయనకి ఏది ఇష్టము? ఆయనకి ఏది ఇష్టం కాదు? ఆయన లీల ఎందుకు చేస్తున్నాడు? ఎలాంటి లీలలు చేస్తున్నాడు? అన్నీ అర్థమైపోతాయి. కానీ ఎప్పుడో విజిటింగ్ ఇట్లా వచ్చి 2 సంవత్సరాల వరకు టెంపుల్‌కొచ్చినా కూడా భక్తుడు కాలేదనుకోండి, వాళ్ళకి ఏమీ అర్థం కాదు. సో, అది ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారంట. ఏదది? భగవద్గీత 18:55. భక్త్యా మామభిజానాతి యావాన్యశ్చాస్మి తత్వతః అని పలికి ఉన్నాడు. అనగా విశుద్ధ భక్తుడు కానిచో మనుజుడు
భగవత్ కర్మల యందలి సూక్ష్మాంశమైనను ఎరుగజాలడు. ఒక సూక్ష్మమంతా కూడా తెలుసుకోలేరు వాళ్ళు. అసలు కృష్ణ ఎవరు, భగవంతుడు ఎవరు, ఆయన తత్వం ఏంటి, ఏమీ అర్థం కాదు వాళ్ళకి. సో అది ఈరోజు ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. ప్లస్ మనకి ఈ అమెరికా టైం ప్రకారం రేపు యాక్చువల్లీ బృందావన్ దాస్ ఠాకూర్ యొక్క ఆవిర్భావ దినోత్సవం. సో ఆయన గురించి ఒక కథ చెప్తాను. ఐ థింక్ మీకు ఇండియాలో ఈ రోజు అనుకుంటా బృందావన్ దాస్ ఠాకూర్ యొక్క ఆవిర్భావం ఈ రోజు రేపు ఉండుంటుంది క్యాలెండర్లో. సో బృందావన్ దాస్ ఠాకూర్ ఎవరు? సో బృందావన్ దాస్ ఠాకూర్ ఎవరంటే చైతన్య మహాప్రభు చైతన్య లీలా చేసేటప్పుడు ఆయన శ్రీవాస్ ఠాకూర్ ఇంట్లో ప్రతిరోజు కీర్తన చేసేవారనమాట. సో శ్రీవాస్ ఠాకూర్కి ముగ్గురు అన్నదమ్ములు. ఆ ముగ్గురు అన్నదమ్ముల్లో ఒక ఒక అన్న కూతురు అనమాట. కూతురు, ఆమె పేరు నారాయణి. ఆమె 5 సంవత్సరాల బాలిక, చిన్నపిల్ల, 5 సంవత్సరాలు, 4-5 సంవత్సరాలు ఉంటుంది. సో అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు ఆమెను పిలిచి ఆమెతో చెప్తాడనమాట, ఓ నారాయణి, నువ్వు కృష్ణ కృష్ణ అని ఏడుస్తూ పిలువు కృష్ణని అని చెప్తాడనమాట. సో ఆమె ఇమ్మీడియట్లీ ఓ కృష్ణ, ఓ కృష్ణ, ఓ కృష్ణ ఇట్లా అంటూ ఉంటే ఆమె కళ్ళలో నుంచి నీళ్ళు వస్తున్నాయి. అంటే చైతన్య మహాప్రభు ఆమెకు శుద్ధ భక్తి ఇచ్చాడనమాట. సో ఆ శుద్ధ భక్తితో ఆ నామం జపించగానే ఇమ్మీడియట్ గా కళ్ళకి నీళ్ళు వస్తున్నాయి. నీళ్ళు వచ్చేసి ఆ నామం చెప్తూ ఆమె సంతోషంతో, ఇంకా పట్టలేని సంతోషంలో లాస్ట్ కి ఫెయింట్ అయిపోతుంది, కింద పడి మూర్చపోతుంది అనమాట. అంత కృష్ణ ప్రేమ వచ్చేస్తుంది ఆమెకి. ప్లస్ ఇంకొకటి, ఈ నారాయణి యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఆ చిన్న పిల్లకి చైతన్య మహాప్రభు స్వయంగా ఆయన యొక్క మహా ఇచ్చేవాడు. సో భగవంతుడు ఆయన తినే ప్లేట్లో నుంచి, ఆయన నోట్లో నుంచి డైరెక్ట్ గా మహా తీసుకెళ్లి ఈమెకి ఇచ్చేవారు, ఆ 4-5 సంవత్సరాల బాలికకి నారాయణి. సో అది ఆమె తినేదన్నమాట. సో అందరికీ తెలిసిపోయింది అక్కడ నవద్వీప్ ధామ్లో మొత్తం అందరికీ తెలిసిపోయింది అనమాట. ఓ చైతన్య మహాప్రభు యొక్క మహా. ఇప్పుడు మనం అనుకుంటాం కదా, ఎవరైనా మంచి పెద్ద డివోటీ టెంపుల్కి రాగానే వాళ్ళు ప్రసాదం తిన్నాక మనకంటే ప్లేట్ కానీ దొరికిందంటే ఏం చేస్తాం మనం? ఇమ్మీడియట్లీ ఉచ్చిష్ట. సో ఎవరైతే భక్తులు, శుద్ధ భక్తులు తిన్న తర్వాత వాళ్ళ యొక్క ఉచ్చిష్ట అంటే వాళ్ళు వదిలివేసిన తర్వాత ఆ యొక్క రెమినెంట్స్ అవి మహాబల్ చైతన్య చరితామృతంలో అంటారనమాట. ఏంటి? భక్త పాదజల్, భక్తుడి యొక్క పాదాలు కడిగిన యొక్క నీళ్లు, భక్తుడి యొక్క తిన్న తర్వాత ఆయన ప్రసాదం తీసుకున్న తర్వాత వదిలివేసిన ఆ యొక్క మెతుకులు, ఆ ప్రసాదం, ఇవి మహాబల్. అంటే మనకి చాలా చాలా బలం అన్నమాట. సో ఈ డైరెక్ట్ గా చైతన్య మహాప్రభు మహా ఇస్తున్నాడు ఈ అమ్మాయికి. సో అందరికీ తెలిసిపోయింది, ఊరందరికీ చెప్పుకుంటున్నారు అనమాట. ఓ ఈ నారాయణి అంటే డైరెక్ట్ గా చైతన్య మహాప్రభు యొక్క మహా దొరికింది. అదే మనం కూడా అదే చేస్తాం కదా, ఎవరైనా టెంపుల్లో ఎవరైనా సీనియర్ డివోటీ వచ్చి ఎప్పుడైనా ప్లేట్ దొరికింది అనుకోండి, ఇది టెంపుల్ ప్రెసిడెంట్ యొక్క మహా, ఇది ప్యూర్ డివోటీ యొక్క మహా, ఈ డివోటీ వచ్చారు ఆయన యొక్క మహా, గురు మహారాజ్ మహా అని చేసి మనం అందరం తీసుకుంటాం. సో అట్లా అనమాట. సో అందరికీ తెలిసిపోయింది అనమాట ఈ నారాయణి గురించి. సో ఈ నారాయణి పెరుగుతుంటే ఆమెకు చిన్న వయసులోనే పెళ్లి చేస్తారు. సో పెళ్లి చేసిన తర్వాత ఆమె గర్భవతిగా ఉన్నప్పుడే ఆమె యొక్క భర్త చనిపోతాడు అనమాట. సో చనిపోయిన తర్వాత ఇంకా ఆమెను చూసుకునే వాళ్ళు ఎవరు లేరు. సో అప్పుడు ఆమె వాసుదేవ్ దత్తింట్లో ఉంటుంది అనమాట. సో వాసుదేవ్ దత్తింట్లో అక్కడే ఆమె ఒక మగ బిడ్డకి జన్మ ఇస్తుంది. అతని పేరు బృందావన్ దాస్ ఠాకూర్. సో ఈ నారాయణి యొక్క గర్భంలో నుంచి వచ్చిన బృందావన్ దాస్ ఠాకూర్. సో ఈ నారాయణి ఎవరు? కృష్ణ లీలాలో కృష్ణ చిన్నప్పుడు ఎప్పుడైతే ఆయన పుట్టినప్పుడు ఆయనే అక్కడ ఉన్న ఒక లేడీ అన్నమాట. సో ఆమె కూడా ఏంటి, వీళ్ళు కృష్ణ తిన్న తర్వాత ఆయనే వదిలేసిన తర్వాత అవి ఆ రెమినెంట్స్ ఆమె తినేదన్నమాట. సో అదే విధంగా ఈ జన్మలో ఆమె ఈ గౌరలీలలో నారాయణిగా వచ్చింది.
సో ఆ నారాయణి కొడుకు బృందావన్ దాస్ ఠాకూర్. సో చైతన్య మహాప్రభుకు తెలుసు, ఆమెకు ప్యూర్ డివోషన్ ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు, శుద్ధ భక్తి ఆల్రెడీ నారాయణికి ఇచ్చాడు చిన్నప్పుడే. కృష్ణ అని చెప్పి నువ్వు నామం చెప్పి ఏడుస్తూ ఉండు అనగానే ఇమ్మీడియట్లీ ఆ కృష్ణ ప్రేమ వచ్చేసింది ఆమెకి. సో ఆమె గర్భంలో ఈ బృందావన్ దాస్ ఠాకూర్ రావాలి అని చెప్పేసి. బృందావన్ దాస్ ఠాకూర్ ఎవరు? వేదవ్యాస్. ఎవరైతే మనకు శ్రీమద్ భాగవతం రాసిన వేదవ్యాస్ ఉన్నారో అదే వేదవ్యాస్ మళ్ళీ ఈ బృందావన్ దాస్ ఠాకూర్గా వచ్చాడు. వచ్చి ఆయనే చైతన్య మంగల్ అనే పుస్తకం రాశారనమాట. సో ఈ చైతన్య మంగల్లో ఓకే, మనకు దర్శన్ టైం అయింది, ఇది చూసిన తర్వాత శ్రీల ప్రభుపాద్కి జై. శ్రీ గౌరీ భద్రమాయికి జై. మాకి జై. ఓపెన్ ఉండేది జూమ్ కావాలా ఇంకా बड़ा होने के बोल रहे हैं जूम वाला कितने पता कावाले जूम होता है वो
హరే కృష్ణ. సో ఆ విధంగా చైతన్య చరితామృతంలో ఏం చెప్తున్నారు? చైతన్య చరితామృత అంత్యలీల 16:60 భక్త పాద ధూళియారా భక్త పాద భక్త భుక్త అవశేష తీన మహాబల్. సో భక్త పాదధూళి, భక్త పాద జల, భక్త భుక్త అవశేష. ఎప్పుడైతే భక్తులు తిన్న తర్వాత ఇంకా అవశేష ఉంటుంది కదా, అది. ఈ మూడు. ఓకే, మళ్ళీ దర్శనం చూపిస్తున్నట్టున్నారు మధు గోపాల్ ప్రభు. యశస్వి గౌర్నితాయికి జాయ్. यशस्वी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय. तुलसी महारानी की जय. लक्ष्मी नरसिंहदेव की जय. श्री श्री राधा नीला माधव की जय. సో ఆ విధంగా డైరెక్ట్గా చైతన్య మహాప్రభు యొక్క రెమినెంట్స్, చైతన్య మహాప్రభు డైరెక్ట్గా తన రెమినెంట్స్ ఆమెకి ఇచ్చేవాడు అనమాట. సో అట్లా ఆమె ప్యూర్ డివోటీ అయిపోయి ఆమె గర్భంలో జన్మించింది బృందావన్ దాస్ ఠాకూర్. సో బృందావన్ దాస్ ఠాకూర్ మనకి చైతన్య మంగల్ అని రాశారు పుస్తకం. సో చైతన్య మంగల్లో చాలా డీటెయిల్గా రాస్తారనమాట. చైతన్య లీల ప్లస్ నిత్యానంద ప్రభు యొక్క లీల అవన్నీ మనకు చాలా క్లియర్గా రాస్తారనమాట. ఆ తర్వాత మనకి కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి చైతన్య చరితామృత రాసేటప్పుడు చైతన్య భాగవత్ ఎంత పెద్దగా అయిపోయిందంటే చైతన్య మంగల్. సో ఈ చైతన్య మంగల్ తర్వాత ఇంకా లోచన్ దాస్ ఠాకూర్ వచ్చేసి చైతన్య మంగల్ ఆయన రాస్తారు. రాసిన తర్వాత అప్పుడు ఈ చైతన్య మంగల్ని చైతన్య భాగవత్గా చేస్తారు, పేరు మారుస్తారనమాట. ఎందుకు? భాగవత్ రాసింది ఎవరు? బృందావన్ మన వేదవ్యాస్. అదే వేదవ్యాస్ మళ్ళీ ఇప్పుడు బృందావన్ దాస్ ఠాకూర్గా వచ్చారు కాబట్టి ఇప్పుడు మనకి చైతన్య లీల ఇస్తున్నాం కాబట్టి అది చైతన్య భాగవత్గా పేరు మార్చారనమాట. సో ఆ చైతన్య భాగవత్ ఈవెన్ ఎంత శ్రేష్టమైన పుస్తక గ్రంథం అంటే ఈవెన్ భక్తికి దూరంగా ఉన్న వాళ్ళు కూడా రాక్షసులు సైతం, ఎయిథియిస్ట్స్ అంటే భక్తి అనే నమ్మకం లేని వాళ్ళు కూడా ఆ పుస్తకం చదివితే కృష్ణ భక్తి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట, కృష్ణ ప్రేమ భక్తి. సో అంత పవర్ఫుల్ బుక్ అనమాట. సో అది రాసింది ఎవరు? బృందావన్ దాస్ ఠాకూర్. సో ఈ బృందావన్ దాస్ ఠాకూర్ ఎక్కడ పెరిగాడు? వాసుదేవ్ దత్ ఇంట్లో పెరిగాడు. వాసుదేవ్ దత్ ఏంటి? ఆయనే ప్యూర్ డివోటీ. సో ఎప్పుడైతే ఈ నారాయణి వల్ల భర్త చనిపోతాడో, సో నారాయణి ప్లస్ ఈ బృందావన్ దాస్ ఠాకూర్ ఈయన కేర్లో, వాసుదేవ్ దత్ కేర్లో పెరుగుతారనమాట. సో వాసుదేవ్ దత్ చాలా ప్యూర్ డివోటీ. ఒకసారి వాసుదేవ్ దత్ గ్లోరీస్ చైతన్య మహాప్రభు చెప్తున్నాడు అనమాట. సో వాసుదేవ్ దత్ వెళ్ళి ఒకసారి చైతన్య మహాప్రభుతో అంటాడు అనమాట, చైతన్య మహాప్రభుతో అని, ఇక్కడ ఉన్న ఈ ప్రపంచంలో చాలా మందిని చూస్తున్నాను నేను, వాళ్ళ భక్తి లేక మన యొక్క మానవ జన్మ అంటే ఏంటి? జన్మ కర్మచమే దివ్యం. సో మమైవాంశో జీవలోకే జీవభూత సనాతన. ఈ జీవులందరూ కూడా కృష్ణ భగవాన్ యొక్క అంశలు. ఓకే, మనం చేయవలసింది ఏంటి? మనం కృష్ణ భగవాన్తో కలిసి ఆయన లీలలో ఎల్లప్పుడూ పాల్గొని సంతోషంగా ఉండాల్సింది. కానీ మనం ఈ ప్రాపంచిక లైఫ్లో వీళ్ళందరూ వచ్చేసి ఇక్కడ అల్లాడిపోతున్నారు. జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి ప్లస్ ఇది కాకుండా వాళ్ళ కర్మతోటి, ప్రకృతి త్రిగుణాలతోటి ఎన్నో కష్టాలు పడుతున్నారు. డబ్బు ఉన్న వాళ్ళు కష్టపడుతున్నారు, డబ్బు లేని వాళ్ళు కష్టపడుతున్నారు, ఆ ఇద్దరి మధ్యలో అందరూ కష్టపడుతున్నారు. ఓకే, సో వీళ్ళందరి కష్టము, వీళ్ళందరూ మిమ్మల్ని మర్చిపోయారు, భగవంతుడిని కృష్ణ భగవానుడిని మర్చిపోయారు, అందుకే ఈ విధంగా కష్టాలు పడుతున్నారు అని ఒక ప్రార్థన చేస్తాడు అనమాట. చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. వాసుదేవ్ దత్ చేస్తున్నాడు ఈ ప్రేయర్. ఓ చైతన్య మహాప్రభు,
ఇక్కడ ఉన్న ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క జీవి అందరూ కూడా ఇట్లా సఫర్ అవుతున్నారు, ఇట్లా అల్లాడిపోతున్నారు. ఆ! వాళ్ళు ఇలాంటి కష్టాలు, బాధలు పడుతున్నారు. ఎందుకు? మిమ్మల్ని మర్చిపోయారు. ఎందుకు? మీ దగ్గర మీ ధామంలో మీతోటి టైమ్ స్పెండ్ చేయకుండా ఇక్కడికొచ్చేసి కోరికలతోటి, కర్మతోటి ఈ జన్మ, మృత్యు తీసుకొని ప్రకృతి తిరిగినాళ్ళతోటి ఇన్ని కష్టాలు పడుతున్నారు. సో, ఒక పని చేయండి. వీళ్ళందరినీ మీ యొక్క కృప చేత విముక్తి చేయండి. మోక్షం ఇవ్వండి వీళ్ళందరికీ. వాళ్ళందరి పాపం నాకిచ్చేసేయండి. నేను ఆ పాపాన్ని ఎల్లప్పుడూ అనుభవిస్తాను. అంటే ఇంకా మళ్ళీ నాకింకా దీని నుంచి బయటపడే ఛాన్స్ కూడా అవసరం లేదు. వీళ్ళందరి కర్మ, వీళ్ళందరి పాపాలు నాకిచ్చేసేయండి. నేను సఫర్ అవుతాను. నేను నరకంలో ఎల్లప్పుడూ ఉండి వీళ్ళందరి పాపాలు నేను నా మీద యేసుకుంటాను. కానీ వీళ్ళందరికీ మోక్షం ఇవ్వండి. సో, అది వినగానే చైతన్య మహాప్రభు ఏడుస్తున్నాడు. ఆహా! ఇతనికి ఎంత కరుణా హృదయం. ఎంతటి కరుణా హృదయం. ఆ! అందరూ కృష్ణ భగవానుడి గురించి తెలియాలి. అందరికీ కృష్ణతత్వం తెలియాలి. కృష్ణతత్వం లేకపోతే అందరూ దుఃఖంలో ఉంటారు అని చెప్పేసి ఆయన ఏదో నటించట్లేదు. నిజంగా ఆయన ఫీల్ అవుతూ ఆ విధంగా ఉన్నాడనమాట. సో, అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు చూసి నువ్వు శుద్ధ భక్తుడు ఈ కోరిక కోరావు కాబట్టి ఈ ప్రాపంచిక లైఫ్‌లో ఎన్ని జీవరాశులున్నారో వాళ్ళందరినీ నేను తీసుకెళ్తాను. ఆ! ఈ ఈ బ్రహ్మాండంలో కోట్లాది ప్రపంచాలున్నాయి. ఈ కోట్లాది ప్రపంచాలను ఈ ప్రపంచం గురించి అడుగుతున్నావు. ఆ! కృష్ణకి కోట్లాది ప్రపంచంలో ఒక పెద్ద కుండ నిండా మీరు పోపు గింజలు వేశారనుకోండి. ఒక్క పోపు గింజ పడిపోతే ఏమవుతుంది? ఏమి కాదు. అదే విధంగా కృష్ణకి ఇవన్నీ ప్రాపంచిక లోకాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. అందులో ఒక లోకం అందరూ లిబరేట్ అయితే ఏంటి? ఏం ప్రాబ్లమ్? ఏమి కాదు. జస్ట్ కేవలం నువ్వు శుద్ధ భక్తుడివి. నువ్వు ఈ కోరిక కోరుతున్నావు కాబట్టి నేను అది నీకు ఇస్తున్నాను. అందరినీ అందుకే చైతన్య మహాప్రభు వచ్చినప్పుడు ప్రతి ఒక్క పురుగు, ప్రతి ఒక్క చెట్టు, చేమ, చెదలు, మనుషులు, ఏనుగులు ఎన్ని రకాల జీవరాశులున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా చైతన్య మహాప్రభుతో పాటు భగవద్ధామానికి వెళ్ళిపోయారనమాట. సో, గౌరాంగ మహాప్రభుకి జై. వాసుదేవ్ దత్‌కి జై. సో, అది వాసుదేవ్ దత్. మళ్ళీ చైతన్య మహాప్రభు అంటున్నాడనమాట. ఓ వాసుదేవ్ దత్, నీ యొక్క హృదయం ఇంత కరుణా హృదయం ఉంది కదా! నువ్వు నన్ను కొనేసావు. నేను నీకు అమ్ముడుపోయానిప్పుడు అని అందరితో చెప్తున్నాడు. నేను ఈ వాసుదేవ్ దత్ యొక్క ప్రాపర్టీ. నేను ఈయన మనిషిని. ఈయన నన్ను ఎక్కడ అమ్మాలనుకుంటే అక్కడ అమ్మేయొచ్చు. సో, వాసుదేవ్ దత్తో అంటున్నాడనమాట. నువ్వు నన్ను ఎక్కడ ఏ మార్కెట్‌లో తీసుకెళ్ళి అమ్మాలనుకున్నా కూడా ఆయన దేవాది దేవుడు. అయినా చెప్తున్నాడనమాట. నువ్వు ఎక్కడంటే అక్కడ అమ్మేయొచ్చు. అంటే కృష్ణకి అంత ఇష్టం అన్నమాట. వేరే వాళ్ళ బాధ చూడలేకుండా మనం వాళ్ళ కృష్ణ భక్తి ఇవ్వాలి అనే తపన ఎవరికైతే ఉంటుందో అటువంటి వాళ్ళు అంటే చైతన్య మహాప్రభు కృష్ణకి చాలా ఇష్టం. అందుకే మన భగవద్గీతలో 18వ చాప్టర్ 68 శ్లోకాలు చెప్తున్నారనమాట చివరిలో. ఏంటది? ఈ యొక్క సీక్రెట్ ఎవరైతే బోధిస్తారో మిగతా అందరికీ, ఎవరైతే ఈ కృష్ణతత్వం గురించి చెప్తారో వాళ్ళు నాకు అత్యంత ప్రియులు. అంతకంటే ప్రియమైన వాళ్ళు నాకు ఇంకెవరు లేరు. ఉండరు కూడా ముందు అనే డిక్లరేషన్ కృష్ణ భగవానుడు చేశాడనమాట. సో, మనము యాస్ డివోటీస్ మనం ఏం చేయాలి? మనము వేరే వాళ్ళని కృష్ణ భగవానుని భక్తిలోకి తీసుకురావడం కోసం మనం ఆరాటపడాలి. మన దగ్గర ఉన్న ప్రతి ఒక్కటి ఉపయోగించి కంపాషన్, ఆ కరుణా హృదయంతో వెళ్ళి వాళ్ళకి కృష్ణ భగవానుని భక్తిలోకి తీసుకురావడానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలనమాట. అటువంటి ప్రాసెస్ ఎప్పుడైతే కృష్ణ గుర్తిస్తారో అప్పుడు మనకి ఆ భక్తి, మనకి ప్రేమ భక్తి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట. రైట్? మనకి ఆల్రెడీ హరినామం వచ్చేసింది. కృష్ణ భగవానుడి నామము తెలుసు. కృష్ణ భగవానుడి లీలలు తెలుసు. మనం వస్తున్నాము, క్లాస్‌లో అటెండ్ అవుతున్నాము, టెంపుల్‌కి వెళ్తున్నాము, టెంపుల్‌లో అందరితో కలిసి డాన్స్ చేస్తున్నాము, ప్రసాదం తీసుకుంటున్నాము, యాత్రలకు వెళ్తున్నాము. మన లైఫ్ ఆల్రెడీ కృష్ణమయం అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? కృష్ణకి దగ్గర కావాలంటే ఒక దగ్గర కూర్చొని భజన చేస్తే కాదు. మనము ఇంటింటికి వెళ్ళి మనం ఎంత సాధ్యమైతే అంతవరకు వెళ్ళి అందరికీ కృష్ణ భగవానుడి భక్తి గురించి చెప్పాలి. పుస్తక వితరణ చేయాలి. కృష్ణ భగవానుని భక్తియుత సేవ చేయాలి.
లేదా సేవ చేసే వాళ్ళకి మనం అందించాలి, సేవ చేయాలి, సేవకులకి సేవ చేయాలి. ఆ విధంగా మనం చేస్తే మనం వాసుదేవ దత్ లాగా కృష్ణకి చాలా దగ్గర అవుతాం అనమాట. కృష్ణ అన్నాడు కదా, ఓ వాసుదేవ దత్, నన్ను ఎక్కడైనా అమ్మేయచ్చు, నువ్వు ఈ కోరిక కోరావు కదా, ఆ కోరిక నేను తీరుస్తానని తీర్చాడు అనమాట. సో ఆయన ఆధ్వర్యంలో ఈయన పెరిగాడు. ఎవరు? బృందావన్ దాస్ ఠాకూర్. సో బృందావన్ దాస్ ఠాకూర్ పెరిగి చైతన్య భాగవత్ రాశారు. సో చైతన్య భాగవత్ చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఆ యొక్క కథ అవన్నీ కూడా మొత్తం చైతన్య మహాప్రభు యొక్క చరిత్ర ప్లస్ అన్నీ రాశారు అందులో. సో కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి మనకి చైతన్య చరితామృత రాసేటప్పుడు ఆయన వెళ్ళి బృందావన్ దాస్ ఠాకూర్ దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకున్నారు. ఎందుకు? బృందావన్ దాస్ ఠాకూర్తో చెప్తున్నారు, మీరు ఇంత పెద్దగా రాశారు, ఇన్ని పుస్తకాలు రాశారు, చైతన్య భాగవత్, చైతన్య మంగళ్, కానీ దీంట్లో చైతన్య మహాప్రభు సన్యాసం తీసుకున్న తర్వాత లీలలు లేవు, అది నేను ఎక్స్పాండ్ చేయాలని ఉంది. సో మీరు నాకు పర్మిషన్ ఇవ్వండి, బ్లెస్సింగ్స్ ఇవ్వండి అని చెప్పేసి డివోటీ దగ్గర పర్మిషన్ అండ్ బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకున్నాడు. ఎవరు తీసుకున్నారు ఈ బ్లెస్సింగ్స్? కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి. అంత పెద్ద శుద్ధ భక్తుడు అయినా కూడా ఆయన వెళ్ళి వేరే వాళ్ళ దగ్గర పర్మిషన్, ఒక పుస్తకం రాయడానికి కూడా ఏం చేస్తున్నాడు, ఇంకా భక్తులకి, సీనియర్ భక్తులందరినీ వెళ్ళి అడుగుతున్నాడు అనమాట, మీరు నాకు పర్మిషన్ అండ్ బ్లెస్సింగ్స్ ఇవ్వండి అని. సో అందుకే వాళ్ళ అడుగుజాడలో మనం కూడా నడవాలి. మనం ఏ పని ప్రారంభించినా సరే ఫస్ట్ థింగ్ ఏం చేయాలి, భక్తులందరితో మనము మీరు నాకు పర్మిషన్ ఇవ్వండి, మీరు నాకు బ్లెస్సింగ్స్ ఇవ్వండి అని చెప్పి మనం అడగాలి. మన దీక్ష అయ్యే ముందు అడగాలి, మనం గురువు ఎంచుకునే ముందు అడగాలి, మన గురువు రెండో దీక్ష ఇచ్చేటప్పుడు అడగాలి, మనం ఎప్పుడైనా యాత్రకు వెళ్ళేటప్పుడు అందరి డివోటీస్తో పర్మిషన్ బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకోవాలి. సో అనుమతి, పర్మిషన్ అంటే అనుమతి. సో అనుమతి, బ్లెస్సింగ్స్, మీ యొక్క బ్లెస్సింగ్స్ ఇవ్వండి, మీ యొక్క అనుమతి ప్రసాదించండి. అందుకే మనం చేసే ఏదైనా భక్తి కార్యం ఫస్ట్ కూడా, నేను 4 రౌండ్లు చేస్తున్నాను, నేను 6 చేయడానికి నాకు అనుమతి ఇవ్వండి, నాకు బ్లెస్సింగ్స్ ఇవ్వండి. సో ఎప్పుడైతే డివోటీస్ ప్రే చేస్తారో మన గురించి, అప్పుడు మనకు అది దృఢమైపోతుంది. సో చైతన్య మహాప్రభు సౌత్ ఇండియా టూర్కి వెళ్ళేటప్పుడు అంతకు ముందు రోజే సార్వభౌమ భట్టాచార్యకి డివోటీని చేశారనమాట. అంతకుముందు సార్వభౌమ భట్టాచార్య డివోటీ కాదు, ఆయనే మాయావాది. సో అయినా కూడా ఒక్కరోజు డివోటీ ఆయనే. చైతన్య మహాప్రభు డైరెక్ట్ గా ఇంకా సౌత్ ఇండియా టూర్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళేసి, నాకు అనుమతి ఇవ్వండి, ఎవరు? దేవాది దేవుడు అడుగుతున్నాడు సార్వభౌమ భట్టాచార్య అని, నాకు అనుమతి ఇవ్వండి, నేను సౌత్ ఇండియా టూర్కి వెళ్ళడానికి నాకు అనుమతి ప్రసాదించండి, బ్లెస్సింగ్స్ ఇవ్వండి అని. సో మనం కూడా ఏ కార్యక్రమం చేసినా సరే ఫస్ట్ థింగ్ ఏం చేయాలి, మన ఇంట్లో పెళ్లి జరిగినా, మన ఇంట్లో ఏది జరిగినా సరే, ఏ శుభకార్యం ఏది జరిగినా సరే, మనం ఫస్ట్ డివోటీస్ యొక్క బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకోవాలి, డివోటీస్ యొక్క అనుమతి తీసుకోవాలి. ఇది మనము మన సంస్కారాల్లో యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట. అప్పుడే మనం భక్తిలో పెరుగుతాం. ప్లస్ ఇంకోటి, మనం భక్తి చేస్తున్నాం ఇంకా పర్వాలేదు, మనం బాగానే ఉన్నాం, ఇంకా వేరే వాళ్ళు ఎక్కడ ఎవరు పోతే మనకేంటి, మనం చెప్పినా కూడా వాళ్ళు వినరు, అట్లా వదిలేయకూడదు. సాధ్యమైనంత వరకు మనకి ఎంతవరకు వీలైతే అంత వాళ్ళని ప్రోత్సహించి ఐదర్ పుస్తకం ఇవ్వడమో, లేకపోతే ఏదైనా భగవద్గీత క్లాస్కి తీసుకురావడమో, లేకపోతే మన ఇంట్లో హోమ్ ప్రోగ్రామ్ చేయడమో, లేకపోతే ఎవరైనా హోమ్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తే వాళ్ళకి సహాయం చేయడమో, అట్లా మనం ఏం చేయాలంటే అందరికీ ఆ కరుణ ఉండాలి. ఇది లేకపోతే వీళ్ళ జీవితం వేస్ట్ అయిపోతుంది. వీళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు, ఓకే మనం మెయిన్ గోల్ ఏముంది, ప్రాపంచిక లైఫ్లో పుట్టాలి, చదవాలి, బాగా బాగా చదివేసి మంచి ఉద్యోగం చేయాలి, మంచి రకరకాల భవనాలు, ప్లాట్లు కొనుక్కోవాలి, డబ్బు కూడా పెట్టాలి. ఎందుకు? ఫ్యూచర్లో ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే డబ్బు ద్వారా మనం సేవ్ కావచ్చు అని. అది కాదు. ఇవన్నీ ఏంటంటే ఒక జన్మ నుంచి ఇంకో 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 ఒక జన్మ నుంచి ఇంకో జన్మ మధ్యలో మెరుగులు చేయడమే ఇవన్నీ. రైట్? అన్ని చనిపోవాల్సిందే, చనిపోయినప్పుడు అన్నీ పోతాయి. మళ్ళీ ఇంకో జన్మలో ఇప్పుడు చేసిన పాపాలన్నీ వాటితో అప్పుడు అనుభవించాలి, ఇప్పుడు చేసిన పుణ్యాలు అప్పుడు అనుభవించాలి, మళ్ళీ మెరుగుదిద్దుతాం. మళ్ళీ ఆ లైఫ్లో కూడా ఆ ఫ్యామిలీ ఉంటుంది, ఇంకో ఫ్యామిలీ ఉంటుంది, ఇంకో పిల్లలు ఉంటారు, ఇంకో భర్త, భార్య, తల్లిదండ్రులు, మళ్ళీ అదొక సంసారం. అట్లా మనము చేస్తూనే ఉన్నాం, మిలియన్స్ అండ్ మిలియన్స్ అండ్ మిలియన్స్, కోట్లాది జన్మల. సో ఇక్కడ లైఫ్ మనము ఎదగాలి, ఇది ముఖ్యం కాదు. ముఖ్యం ఏంటి? ఇతరులకి, మనము ఇతరులకి ఏం చేయగలుగుతాం. సో వాసుదేవ్ దత్ ఏం చేస్తున్నాడు, ఆయన వెళ్ళి సంపాదించిందంతా అందరికి ఇచ్చేసి టీచింగ్ చేస్తున్నాడు. అప్పుడు డైరెక్ట్గా చైతన్య మహాప్రభు వచ్చేసి శివానంద్ సేన్తో చెప్తాడనమాట,
ఈయన అకౌంట్స్ అన్ని నువ్వు చూడు, ఆయన దగ్గర ఉన్న డబ్బంతా ఇచ్చేస్తున్నాడు, ఏమీ లేకుండా అయిపోతున్నాడు, కొంచెం ఆయన అకౌంట్స్ నువ్వు మెయింటైన్ చేయని చెప్పి చెప్తున్నాడు అనమాట చైతన్య మహాప్రభు, దేవాది దేవుడు. సో అది ఆయన యొక్క ఆధ్వర్యంలో ఈ బృందావన్ దాస్ ఠాకూర్ పెరుగుతాడనమాట. సో అది బృందావన్ దాస్ ఠాకూర్ యొక్క కథ. అతని యొక్క ఆవిర్భావ దినోత్సవం ఇండియాలో ఈ రోజు అనుకుంటా, మాకు ఇక్కడ రేపు. సో బృందావన్ దాస్ ఠాకూర్ కి జాయ్, వాసుదేవ్ దత్ కి జాయ్, శిల ప్రభుపాద్ కి జాయ్, చైతన్య మహాప్రభు కి జాయ్, గౌరాంగ మహాప్రభు కి జాయ్. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎవరికైనా ఏమైనా ప్రశ్నలు కామెంట్స్ ఉంటే ఇప్పుడు తీసుకుందాం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. క్లాస్ బాగుంది ప్రభుజీ. బృందావన్ దాస్ ఠాగూర్ గురించి అంతే కూడా మాకు బాగా మంచిగా చెప్పారు ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. బృందావన్ ఠాకూర్ అంటే వినడం వరకే కానీ ఈ హిస్టరీ అతని గురించి ఇదంతా ఏం తెలియలేదు ప్రభుజీ. మాకు ఇంకా మీ ద్వారా తెలుసుకోగలిగాను ప్రభు. చైతన్య మహాప్రభు ద్వారా ఇంత కృప లభించింది అంటే ప్రభుజీ, ఈ ప్రభు ఆ భక్తుని తల్లి ఎవరో అంటారు ప్రభుజీ? నారాయణ. రాణి అమ్మ. నారాయణ. 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 హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. రాధా ప్రియజన మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. ప్రణామం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవ ప్రణం ప్రభుజీ. చాలా బాగుంది ప్రభుజీ క్లాసు. ధన్యవాదాలు. ప్రణామం మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు, ప్రణామాలు. ధన్యవాదాలు. ప్రణామం. కృష్ణ ప్రభు, ఇప్పుడు భగవంతుడు ఇన్ని శక్తులు ఇంత ఇవన్నీ కూడా ఉపయోగించి మా ఈ జీవులను ఇంత ఎందుకు రక్షిస్తున్నాడు? ఎందుకు ఇంత ప్రేమ వీళ్ళ మీద? ఆయన ఇంత ఎందుకు అది చేస్తే కొందరు సరే, కొందరు బాగా అవుతున్నారు, భగవంతుడు చెప్పిన గురువులు రాసినవి విని, మరికొందరు ఇంకా దూషిస్తున్నారు. అందరినీ కూడా ఇట్లా సమభాగంగా చూసుకుంటూ వీళ్ళందరినీ ఎందుకు చేస్తాను ప్రభుజీ? ఆయనకి ఇంత బాధ ఎందుకు? సో అది కృష్ణ యొక్క ప్రేమ, దేవాది దేవుడి యొక్క ప్రేమ అంత ఉంది అన్నమాట ప్రతి ఒక్కరి మీద. సో భగవంతుడు ఇక్కడికి వచ్చి లీల చేసేది ఎందుకు? మనందరినీ అట్రాక్ట్ చేయడం కోసం. కానీ మీ జీవులందరూ ఏం చేశారు? నేనే సొంతగా ఎంజాయ్ చేస్తాను. చిన్నప్పుడు ఎవరన్నా తల్లిదండ్రులతో ఎక్కడన్నా ట్రిప్కి వెళ్ళిపోయి అక్కడ కాట కలిసారనుకోండి, పిల్లలు దారి తప్పుతారు. సో వాళ్ళు దొరకలేరు తల్లిదండ్రులకి, వెళ్తారు అటు ఇటు తిరుగుతున్నారు, ఇంకా తల్లిదండ్రులు దొరకరు. సో అప్పుడు ఒకరు వచ్చి ఏం చేస్తున్నారు? వాళ్ళకి అన్నం పెడుతున్నారు. ఒకరు వచ్చేసి ఒక 2 సంవత్సరాల తర్వాత వాళ్ళ బట్టలన్నీ చినిగిపోతే ఇంకొకరు వచ్చి డ్రెస్ ఇస్తున్నారు. సో ఇప్పుడు మనం చేసేదంతా అలాగే ఉంది. మనం యాక్చువల్గా మనము కాటగలిసాం. మనము భగవంతుడు ఎవరు, మనకు భగవంతుడితో ఉన్న సంబంధం ఏంటి అనేది మర్చిపోయాం. మన 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 యొక్క నిజమైన మన శ్రేయోభిలాషులు ఎవరు అనేది మనం మర్చిపోయాం. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము? వాళ్ళు వచ్చేసి మనకు కొంచెం అన్నం పెట్టగానే, ఓ వీళ్ళు చాలా నా ఆకలి తీర్చారు అని వాళ్ళతో సంతోషపడుతున్నాం. లేదా వీళ్ళు మాకు ఉద్యోగం ఇచ్చారని వీళ్ళతో సంతోషపడుతున్నాం. లేదు వీళ్ళు మాకు కొంచెం డబ్బు ఇచ్చారు, వీళ్ళు మాకు కొంచెం జాబ్ ఇచ్చారు, వీళ్ళు మాకు కొంచెం ఆరోగ్యం ఇచ్చారు, ఇట్లా రకరకాలుగా మనం సంతోషపడుతున్నాం. యాక్చువల్గా ఆ పిల్లవాడికి, తప్పిపోయిన పిల్లవాడికి మనం కరెక్ట్ సేవ చేయాల్సింది ఏంటి? తీసుకెళ్ళి అడ్రస్ పట్టుకొని, ఇగో వీళ్ళు మీ తల్లిదండ్రులు అని అప్పచెప్పామనుకోండి, ఆ పిల్లవాడి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ తీరిపోతాయి. ఎందుకంటే తల్లిదండ్రులు ఇంకా మంచిగా చూసుకుంటారు అప్పటి నుంచి. సో ఈ కృష్ణ తత్వం కూడా అదే. మనము భగవద్గీత ఇచ్చేసి, ఇది భగవద్గీత, ఇది దేవాది దేవుడు, మనము దేవాది దేవుడి యొక్క అంశలము, మనము దారి తప్పాము, రాంగ్ విషయాలు చేస్తున్నాం, ఇక్కడ మనం భక్తి చేయాలి అని చెప్తే అంతకంటే పెద్ద ఉన్నతమైన సేవ ఇంకోటి ఉండదు. సో ఎస్, దేవుడికి అంత కరుణ ఉంది, ఎంత ప్రేమ ఉంది అంటే ఆయన ఎన్ని రోజులైనా వెయిట్ చేయడానికి సిద్ధపడుతున్నాడు మన కోసం. ఎప్పుడు ఈ జీవిరాశుడు నా సైడ్ తిరుగుతాడా అని చెప్పేసి.
అందుకే మనం ఎన్ని కోట్ల జన్మలు తీసుకున్నా సరే మన పక్కన పరమాత్మగా ఇలాగే చూస్తున్నాడు, ఎదురు చూస్తున్నాడు కృష్ణ. ఎప్పుడు నా సైడ్ తిరుగుతాడా ఈ జీవి, అట్లా అనమాట. సో భగవంతుని యొక్క ప్రేమ అంత అతీతమైంది. యూజువల్గా ఈ మన మన ప్రాపంచిక లైఫ్లో తల్లి యొక్క ప్రేమ అందరికంటే ఎక్కువగా చూపిస్తారు, మనం తెలుసుకుంటాం. ఒక కోట్లాది 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 తల్లుల ప్రేమ అన్ని కలిపి పెట్టారనుకోండి, అది కూడా కృష్ణ భగవానుడు మనల్ని ప్రేమించే దాంట్లో తక్కువే ఉంటుంది. సో కృష్ణ అంత ప్రేమిస్తున్నాడు అందరినీ. సో మనము ఆ విషయం తెలుసుకొని మన లైఫ్లో ఇది మెయిన్ పెట్టుకోవాలి. లైఫ్లో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి? కృష్ణ కాన్షియస్నెస్, కృష్ణ భక్తి ఫస్ట్. ఆ తర్వాత మిగతా అన్ని. మన లైఫ్ అంతా మలుచుకోవాలి దేని మీద? కృష్ణ భక్తి మీద. మనం చాలా మంది ఏం చేస్తున్నారు, ఓకే 16 రౌండ్లు చేయాలి, టెంపుల్కి వెళ్ళాలి, ఒక వారానికి ఒకసారి వెళ్తాను, ఒక గంట సేపు వెళ్ళొస్తాను, 16 రౌండ్లు రోజంతా అందరితో మాట్లాడి లాస్ట్కు 16 రౌండ్లు చేసేసుకొని పడుకుంటాం. సో అట్లా లాస్ట్గా కాకుండా ఫస్ట్ పెట్టుకోవాలి ప్రయారిటీ. కృష్ణ భగవానుడి భక్తి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ, ఆ తర్వాత మిగతా అట్లా. ఎస్, మంచి ప్రశ్న అడిగారు. సో కృష్ణ మనల్ని అంత విధంగా ప్రేమిస్తున్నాడు అనమాట. అందరి మంచిగా ఉండగానే ఏదన్నా అందకపోగానే దూషించే వారిని చూస్తున్నాము. వారికి కష్టం రాగానే రాత్రి లేదు, అర్ధరాత్రి లేదు, భగవంతుడా కృష్ణ కృష్ణ అట్లా మొక్కుతున్నారు. ఈ అందరినీ కూడా ఇంకా ఇంకా మార్చాలి, వాళ్ళు నా దగ్గరికి చేరుకోవాలి అని అంత ప్రేమగా చూస్తున్నాడు కదా భగవంతుడు. అది అర్థం చేసుకుంటలేమని. ఎస్ ఎస్, అది ఇంకా భగవంతుని యొక్క భక్తులు ఇంకా ఇంకా ఔదార్యం, రైట్? వాళ్ళు ఇంటింటికి వెళ్ళి మరి పుస్తక వితరణ ఇచ్చి చదవండి బాబు, క్లాస్కి రండి, క్లాసెస్ ఇవి అవి అన్నీ చెప్తాం మేము, ప్రసాదం పెడతాం మీకు ఫ్రీగా, ఇవన్నీ ఇచ్చినా కూడా తీసుకోవట్లేదు కదా జనాలు. సో అట్లా. సో డైరెక్ట్ కృష్ణ ఏం చేశాడు? కృష్ణ భగవానుడు సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం రజ, ఒక కండిషన్ పెట్టాడు, మీరు నన్ను శరణం తీసుకోండి, అప్పుడు అహం త్వాం సర్వ పాపేభ్యో, మీ పాపాలన్నింటినీ నేను తీసేస్తాను. చైతన్య మహాప్రభు అలా కాదనమాట, ఏ కండిషన్ లేదు అక్కడ. నువ్వు అసలు సరెండర్ అయ్యావా లేదా ఏది లేదు, డైరెక్ట్గా వెళ్ళి డోర్ కొట్టి, నిత్యానంద ప్రభు అయితే డైరెక్ట్గా ప్రతి డోర్ కొట్టేసి వాళ్ళ కాళ్ళు పట్టుకొని కృష్ణ నామం తీసుకోండి, కృష్ణ జపం చేయండి, కృష్ణ భగవానుని స్వీకరించండి అని మరీ చెప్తున్నాడు అనమాట నిత్యానంద ప్రభు. సో ఎందుకంటే అది అన్నిటికంటే ఉత్తమమైంది మనకి. ఓకే ప్రభుజీ, థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అట్లా మనము బ్రతిమిలాడి ఇది భగవంతుడు ప్రసాదం ఇది స్వీకరించండి, ఈ యొక్క భగవద్గీత ఒక రోజుకు ఒక పేజీ చదవండి చాలు, మీ దినచర్యలో ఇది ఒక చిన్న పాటలాగా ఒక్క పేజీ, రోజుకు ఒక పేజీ చదవండి అని మనం చెప్పిన అది ఎగతాళిగా తీసుకుంటున్నారు ప్రభుజీ. ఎగతాళిగా ఏంటి మీకు ఏమన్నా పిచ్చా, మీరు ఒక పిచ్చిలో పడిపోయి మమ్మల్ని కూడా పిచ్చి వాళ్ళ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. వద్దు మా పిల్లలకు అలాంటి ఇవ్వకండి. ప్రపంచం ఎట్లుందంటే ప్రభుత్వం ఎగతాళిమయం అయిపోతుంది. సో అట్లా దూషించే వాళ్ళని మనం ఎక్కువగా అంటే ఇంకా మనము తెలివి ఉపయోగించేసి చేయాలి. మనము మన బిహేవియర్ ద్వారా కూడా మనం ప్రీచ్ చేయొచ్చు. మన యొక్క నడవడితోటి కూడా కొందరిని మార్చగలుగుతాం మనం. సో వీళ్ళు చూస్తూ ఉంటే మన కాలనీలో కానీ మన ఫ్యామిలీలో కానీ అందరు చూస్తుంటారు మనల్ని పెరిగేటప్పుడు, చూసి వీళ్ళు ఇంతకుముందు ఇలా ఉండే కదా, భక్తి తర్వాత ఈ విధంగా ఉన్నారు అని తెలిసి మెల్లమెల్లగా వాళ్ళు కూడా చేంజ్ అవుతారు. సో మనం మాత్రం ఆ యొక్క కరుణా హృదయం ఉండాలి. ఆ కరుణా హృదయంతో మనం కూడా వేరే వాళ్ళకి ఏ విధంగానైనా సరే, మనం చెప్తే వాళ్ళు వినట్లేరు అనుకోండి, ఎవరు చెప్తే వింటారో వాళ్ళతో చెప్పించాలి అట్లా. సో సాధ్యమైనంత వరకు డైరెక్ట్గా మనం చెప్పొచ్చు, లేదా వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా చెప్తుంటే వాళ్ళకి సహాయం చేయొచ్చు. అలాంటి ప్రోగ్రామ్ ఏమైనా అవుతుంటే మనం వంట చేసి పంపించవచ్చు, లేదా అక్కడికి వెళ్ళి వంట చేయొచ్చు. ఏదో ఒక సేవ, మనందరం కలిసి సేవ అందించడం. సో వాసుదేవ్ దత్ చూడండి, ఆయనే శుద్ధ భక్తుడు అయిపోయి ఆయన ఒక కోరిక కోరాడు భగవంతుని, అందరూ ఎవ్వరు అక్కడ ఉన్న రాక్షసులు అందరూ వెళ్ళిపోయారు చైతన్య మహాప్రభుతోటి. సో అట్లా మనం కూడా శిలా ప్రభుపాద్, మన గురువర్గ, మన గురు మహారాజాస్ వాళ్ళందరి కరుణ ప్రకారం మనం కూడా వాళ్ళ అడుగుజాడల్లో
వాళ్ళందరూ మన గురించి డెఫినెట్గా ప్రే చేస్తారు. వాళ్ళ ప్రేయర్స్ డెఫినెట్గా కృష్ణ వింటారు. మనం కూడా చేసేంత మన వంతు కూడా మనం కూడా ప్రయత్నం చేయాలి ఈ సర్వీసెస్ చేయడం. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. హరి. అదే అనిపిస్తుంది ప్రభు ఒక్కోసారి, కృష్ణానా అమ్మో కృష్ణానా వాడొక దొంగ, ఉమ్, ఈ మాట విన్నాను ప్రభు. ఒక దొంగ, ఆ దొంగని ఎందుకు ఈ అమ్మ పిచ్చిగా మూఢంగా నమ్మిపోయింది. ఆ కృష్ణని నమ్మకుండా ఉన్నట్టయితే వాళ్ళ బాబు బ్రతికేవాడు. ఆ కృష్ణని నమ్మటాన్ని వాడు ఒక దొంగ వేసింది. ఆ అబ్బాయి ఆమె అంత చేసినందుకు ఆ అబ్బాయి జరిగిపోతాడా? అట్లా అట్లా కొన్ని మాటలు విన్నాను ప్రభు. అప్పుడు అనుకున్నాను, తెలియకుండా నేను కూడా ఒకప్పుడు భౌతికంలో ఉన్నప్పుడు నేను కూడా అనుకున్నాను, మా తమ్ముడు జరిగిపోతే మా అమ్మ పిచ్చిది, మా అమ్మ పిచ్చిగా నమ్మింది రామచంద్ర ప్రభుని. మా అమ్మ రామ భక్తురాలమ్మ నా రామచంద్ర 24 hours రామచంద్రుని చెప్పి, ఆ రామచంద్రుడు మా తమ్ముడిని కాపాడలేదే అని పిచ్చిది అయిపోయింది మా అమ్మ భక్తిలో అనుకున్నా. ఇప్పుడు నేను ఆ వార్త డైరెక్ట్ విన్నాను ప్రభు. ఉమ్, ఇంత పిచ్చిగా నమ్మింది అమ్మ. తెల్లవారు ఎప్పుడు 12 గంటల దాకా, 1 గంటకు 3 గంటలకు అట్లా లేచుకుంటుంది, ఇట్లా చేస్తుంది. అయినా వాళ్ళ బాబుని ఎందుకు కాపాడలేదు కృష్ణుడు? ఒంటరి దాన్ని ఎందుకు చేస్తాను అంటే అమ్మ పిచ్చిది, అడొక దొంగ. ఆ మాట విన్నాను ప్రభు. విని చేసి ఇంకా వాళ్ళతో మాట బంద్ చేసి, ఉమ్, అట్లా ఇట్లాంటి ప్రపంచం భగవంతుడు ఇంకా మారిస్తే బాగుండును. ఇలాంటి వాళ్ళని ఫస్ట్ ఉమ్, వాళ్ళకు కొంచెం భక్తి వాళ్ళకి ఇస్తే బాగుండును. వాళ్ళు తెలుసుకునేమో, ఈ ఉమ్, మాట కృష్ణ అనకపోదురేమో, అట్లా అనిపిస్తుంది ప్రభు. ఎస్ ఎస్. సో దైవదూషణ ఎవరైనా చేస్తుంటే మనం అక్కడ వింటూ ఉండకూడదు. అది మనం అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవాలి. కానీ శ్రీమద్ భాగవతంలో 6వ స్కందం రెండో చాప్టర్ 14వ శ్లోకంలో సాంకేత్యం పారిహాస్యం వా స్తోభం హేళనమేవ వా వైకుంఠనామ గ్రహణం అశేషాఘాహరం విదుః. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? వన్ హూ చాంట్స్ ద హోలీ నేమ్ ఆఫ్ ద లార్డ్ ఈజ్ ఇమ్మీడియట్లీ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ద రియాక్షన్స్ ఆఫ్ అన్లిమిటెడ్ సిన్స్, even if he chants indirectly to indicate something else, jokingly, for musical entertainment, or even neglectfully. This is accepted by all the learned scholars of the scriptures. అంటే సాంకేత్యం పారిహాస్యం పరిహాసం చేస్తున్నారు. సాంకేత్యం అంటే ఏదో ఏదో దేని గురించో చెప్పడానికి సంకేతంగా చెప్తున్నారు. లేదా పరిహాసం అంటే ఒక జోక్ చేస్తున్నారు. స్తోభం హేళనం చేస్తున్నారు, నెగ్లెక్ట్ఫుల్లీ. స్తోభం అంటే ఒక మ్యూజికల్ ఎంటర్టైన్మెంట్, అంటే ఇప్పుడు పాటలు పాడతారు కదా, పాటలు పాడేట్టుగా ఇది కూడా ఒక పాటలాగా తీసుకుంటున్నారు. వైకుంఠ నామగ్రహణం, ఇలా ఎవరైనా కృష్ణ భగవాను నామాన్ని ఎవరైనా ఉచ్చరిస్తుంటే అశేష హరం విదుహు, అశేషమైన పాపాలన్నీ హరించిపోతున్నాయి వాళ్ళకి. ఎవరికి? ఈ హేళనం చేసే వాళ్ళకి కూడా. ఎవరైనా అంటారనుకో మనల్ని చూసి, ఓ వీళ్ళు హరే కృష్ణ వాళ్ళు, వీళ్ళు ఒక పెద్ద ఇదైపోయింది అంటారు అనుకోండి. వాళ్ళు ఏమంటున్నారు అక్కడ? ఈ హరే భగవాన్ నామస్మరణ, ఈ హరే కృష్ణ వాళ్ళు, రైట్? ఇంకా ముస్లిమ్స్ ఏం చేస్తారు? హరాం అంటే ఒక తిట్టు. ఆ తిట్టులో కూడా ఏముంది? రామ్ ఉంది, రామ్. సో వాళ్ళను కూడా భగవంతుడు ఉద్ధరిస్తున్నాడు అనమాట నామం ద్వారా. సో ఎస్, పరిహాసం చేసినా సరే, హేళనం చేసినా సరే, మ్యూజికల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ లాగా పాట పాడినట్టు పాటలాగా చెప్పినా సరే, దేన్నో చూస్తూ ఇలా కృష్ణ లాగా అనుకుంటున్నావా, కృష్ణ దొంగతనం చేశారు కాబట్టి నువ్వు కూడా ఇప్పుడు దొంగతనం చేస్తావా, అట్లా ఎన్ని విధాలుగా ఏ విధంగా కృష్ణ అనే మాట మాట్లాడుతున్నారు కదా. సో అది తీసుకుంటున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకు అశేష వాళ్ళ పాపాలన్నీ కూడా పోతున్నాయి అన్నమాట. సో అది వాళ్ళకి తెలియదు ఇప్పుడు. సో అట్లా చేసినా కూడా ఓకే. సో మనకి కృష్ణ చౌరాష్టకం ఉంది కదా. సో చౌరాష్టకం మొత్తం కృష్ణ ఏ విధంగా దొంగిలిస్తాడు, అనేక జన్మార్జిత పాప చోరం. సో మనం ఎన్ని జన్మల్లో, అనేక జన్మల్లోంచి చేసిన పాపాలన్నీ దొంగతనం చేస్తున్నాడు కృష్ణ. చూడండి, కృష్ణ ఏమేమి దొంగతనం చేస్తున్నాడు చూడండి, రైట్? మన పాపాలన్నీ దొంగతనం చేస్తున్నాడు, రైట్? సో అందరూ కృష్ణ ఇటువంటి చేష్టలు ఎందుకు చేశారంటే అందరూ ఈ కృష్ణ గురించి మాట్లాడుకోవాలి. సో భక్తులు ఎలాగో మాట్లాడుకుంటారు ప్రేమతోటి, భక్తితోటి, కానీ మిగతా వాళ్ళు కూడా అంటారు కదా, ఓకే ఈ మిగతా దేవులందరూ బాగానే చూస్తాను, కృష్ణ ఈ విధంగా ఎందుకు చేశాడు, 16,000 మందిని ఎందుకు పెళ్లి చేసుకున్నాడు, వెన్న ఎందుకు దొంగిలించాడు,
రైట్? కృష్ణ వెన్న దొంగిలించాడు అని అంటే ఇప్పుడు మనకు ఒక 5 ఇల్లులు ఉన్నాయనుకోండి, ఒక 10 ఇల్లులు ఉన్నాయి, ఎవరికన్నా ఇల్లులు కట్టుకున్నారు. ఒకరోజు బ్రేక్ఫాస్ట్ ఒక దగ్గర చేసి, లంచ్ ఒక దగ్గర తిని, డిన్నర్ ఒక దగ్గర తిని వస్తున్నాడు. 5 ఇళ్లలో వెళ్తున్నాడు, 5 ఇళ్లలో తింటున్నాడు, వస్తున్నాడు. ఆయనకు 5 ఇల్లులు ఉన్నాయి, 5 కిచెన్లు ఉన్నాయి, అన్ని సంపాదించుకున్నాడు, అన్ని కిచెన్లు పెట్టుకున్నాడు, 5 సార్లు తింటున్నాడు. మీ ప్రాబ్లం ఏంటి? అన్ని ఆయనే ఆస్తే కదా. మరి కృష్ణాది ఏంటి? అన్ని ఇల్లులు ఆయనే. ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని ఇల్లులు కృష్ణావే. సో కృష్ణ వెళ్ళి ఒక దగ్గర వెన్న తీసుకుంటే అది దొంగతనం ఎలా అవుతుంది? రైట్? అది వాళ్ళకి అర్థం కాదు కదా ప్రభుజీ. ఎస్ ఎస్ ఎస్. సో కృష్ణ ఇటువంటి లీలలు ఎందుకు చేస్తాడంటే, ఎట్లయినా సరే వాళ్ళు ఆయన నామం తీసుకుంటే వాళ్ళకి ఉద్ధరిస్తారనమాట. సో అది. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. ఓకే, ఇంకేమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? కామెంట్స్, ప్రశ్నలు? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. ప్రణామం రాధిక మాతాజీ. కృష్ణ ప్రేమను తెలుసుకోవడానికి కృష్ణని స్వయంగా ఆయన అననూయులను పంపిస్తున్నారు. అంటే మనం తెలుసుకొని కూడా ఇంకా పూర్తిగా చేయలేకపోతున్నామని అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తుంది ప్రభుజీ. ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాలని అనిపిస్తూ ఉంటుంది. నిజంగా కృష్ణకి మనం అంటే ఎంత ప్రేమ ప్రభుజీ. ఆయన గురించి చెప్పడానికి అలా వచ్చారు. నిజంగా చాలా బాగుంది ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. జస్ట్ మనము చైతన్య భాగవత్, చైతన్య చరితామృత, శ్రీమద్ భాగవతం వింటే సరిపోతుంది. మనకు కూడా కృష్ణ ప్రేమ స్లోగా డెవలప్ అవుతుంది. కృష్ణ కథ వినాలి, వింటుంటే మనకు కూడా ఆ కృష్ణ ప్రేమ అనేది వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. దండవత్ ప్రణామం. ఓకే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవ వృందికి జయ. శ్రీల ప్రభుపాద్ కి జయ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. 5-10 days కాకుండా రైతు ప్రిపేర్ అవుతున్నారు.